जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास शेष गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि जय
जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बैडफोर्ड तो आप संग दे रूबरू होए हाँ। भगवान वाल्मीकि जी की पुत्र बाणी श्री योग वशिष्ठ महारामायण, उन्हों का उपदेश, उन्हों के विचार आप दे नाल साझे करांगे। कांशी टीवी का असी एक बार फिर तो दी धन्यवाद करते हाँ कि कांशी टीवी के माध्यम राही ये जो भगवान वाल्मीकि जी की बाणी है आप सब संगत तक पहुँचाई जा रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहलों आप उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नू जिस विच सर्व जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हैं ते स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते गेम, दृष्टा दर्शन ते दृश्य, करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद दे कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद दा करके जीव जिउंदे हैं उस आनंद रूप आत्मा नू नमस्कार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो पिछले प्रसंग आप दे सामने इस बाणी विचों पेश कीते सी, उन्हां च भगवान वाल्मीकि जी ने सानू उपदेश कीता सी कि जे असी मुक्ति दे द्वार थनी प्रवेश करना है तो साडे लिए बहुत ज़रूरी है कि साडे विच अच्छे गुण जिस तरह के सम, संतोख, विचार ते सत्संग, ये जदों गुण आ जाते हैं, ये गुणां नूं भगवान वाल्मीकि जी ने इन्हां दी तुलना द्वारपालां दे नाल कीती सी कि ये जो गुण हैं ये द्वारपालां दी तरह हैं, जदों साडे विच आ जांदे हैं ते इन्हां ने सानू मुक्ति दे द्वार थाणी सानू अंदर लैके जाना है और असी संसार तो हमेशा हमेशा लई मुक्त हो जावांगे। गुरु प्यारी साध संगत दी अज दा जो प्रसंग है उस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू उपदेश करते हैं कि ये मेरे बचन परम पावन हैं, विचारवान शुद्ध हितकारी लई ये परम बोध का कारण हैं। शुद्ध पात्र पुरुष इन्हां बचनां नूं प्राप्त करके शोभते हैं ते बचन भी उन्होंने पा के शोभा पाते हैं कि ये जो बाणी के बचन हैं भगवान वाल्मीकि जी की बाणी श्री योग वशिष्ठ महारामायण, ये बड़े पवित्र बचन हैं और वो जीव जिहड़े इन्हां पढ़ के सुन के इन्हां ते विचार करते हैं, अमल करते हैं, वो इन्हां दे सच्चे अधिकारी हुंदे हैं ते उन्हां विच फिर परम ज्ञान आ जाता है और वो शुद्ध पात्र, वो जिग्यासु जीव इन्हां बचनां नूं पा के फिर इस संसार दे विच शोभा पाउंदे हैं। भगवान वाल्मीकि जी समझाउंदे हैं, जिवें सरद काल विच मेघ ना होण करके चंद्रमा ते आकाश शोभा देंदे हैं, तिवें शुद्ध पात्र विच ये बचन शोभदे हैं कि देखो जो सरद काल का समा हुंदा है तो आकाश बिल्कुल साफ हुंदा है, उहदे च कोई बदल नहीं हुंदे ते इस करके चंद्रमा ते आकाश दोनों ही बड़ी शोभा पाउंदे हैं। बिल्कुल इसे ही तरह वो शुद्ध पात्र, वो जिग्यासु जीव जिहड़े ये बाणी दे बचनां नूं विचार दे नाल अपने हिरदे विच जोड़दे हैं, वो संसार दे विच शोभा पाउंदे हैं। जिग्यासु निर्मल बचनां दी महिमा सुन के प्रसन्न हुंदा है और देखो जिहड़े वो जीव जिन्हां दे विच जिग्यासा पैदा हुंदी है कि असी बाणी नूं पढ़ना सुनना है, उत्ते अमल करना है ते बाणी दे नाल जुड़ के असी अपनी आत्मा और परमात्मा दे नाल जुड़ना है, वो ये वचन सुन के बड़े प्रसन्न हुंदे हैं, उन्हां दे विच खुशी आउंदी है। भगवान वाल्मीकि जी
ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਵਾਸੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾ ਰਾਮਾਇਣ ਮੋਖ ਉਪਾਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਤਮ ਬੋਧ ਦਾ ਪਰਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਤੇ ਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਹਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਸ ਥਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੀਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਪੁੰਨਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਆਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਆਏ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਮੋਖ ਉਪਾਏ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਮੋਖ ਉਪਾਏ ਰਾਮਾਇਣ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਦਵੈਤ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਖ ਉਪਾਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 32,000 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਕਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਪਰਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੱਪ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਆਤਮ ਤੱਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਭਰਮ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 32,000 ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਕਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਬਿਰਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵਿਰਾਗ ਬਿਰਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਸਾਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਰਸ਼ ਉਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਗ ਬਿਰਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ 1500 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮ ਨਿਰਮਲ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ 1500 ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਬਚਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਲੀਨ
ਮਣੀ ਮਾਰਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਲੀ ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 1000 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 5000 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਭਾਵ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 1500 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ 1000 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੁਮੁਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 5000 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫੇਰ ਦੁੰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤਾ, ਦੈਂਤ, ਪਰਬਤ, ਨਦੀ, ਸਵਰਗ, ਲੋਕ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਦੇਵਤਾ, ਦੈਂਤ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਬਤ, ਨਦੀਆਂ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼,
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਸੱਪ, ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸ਼, ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਲਤਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਪਰਬਤ ਚਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੌੜਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖਿਅਤ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਅਸਤ ਪਦਾਰਥ ਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਮਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਲਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਿਦਿਆ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ, ਪਵਿੱਤਰ, ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਗਤ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆਤਮ ਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ परमात्मा, पार ब्रह्म स्वरूप, पवित्र बेअंत परमात्मा जो है वो ही सच्चा स्वरूप है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਸੰਵੇਦਨ ਸੰਪੰਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਗਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਧਨੁਖ ਵਿੱਚ ਅਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮਾਮਿਕ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੰਦਰ ਦਾ ਧਨੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਗਤ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਨਗਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਭਾਵ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਅਰਥ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਅਰਥ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 3000 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ 3000 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 5000 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਮੇ ਆਦਿਕ ਵਾਸਨਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਮੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਗਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਗਤ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਵਾਸਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀਪਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਾਸਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਤਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਉਪਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਉਪਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਭ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ
ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਨਿਰਵਾਣ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਿਸਾਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਭੂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਜਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਆਦਿ ਹਨੇਰਾ ਰੂਪ ਜਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭੌਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਸ਼ੀਤਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਭੌਰੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭੌਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਭੌਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਦ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਦ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਰੁਦਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय।